अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा अल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीन अवलियाअ मिन दूनिल मुअमिनीन अयब्तग़ून इंदहुमुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीथिन ग़ैरिहि इन्नकुम इज़म मिथलुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ अल्लज़ीन यतरब्बसून बिकुम फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन कान लिलकाफ़िरीन नसीब क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुअमिनीन फ़ल्लाहु यहकुम बैनकुम यौमल क़ियामति व लन यजअलल्लाहु लिलकाफ़िरीन अलल मुअमिनीन सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सूरह निसा 5 सिपारा आयत नंबर 139 जदीब सिर्फ लफ्ज़ी तर्जमों को बेगा दे तफसीर शवे दे लफ्ज़ी तर्जमा को बेगा सकसान नो बकी बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीन तासु ज़ेर वर्के मुनाफ़िक़ान होता बेअन्न लहुम च बेशक द दुई द पारा अज़ाबन अलीमा अज़ाब दर्दनाक थे अल्लज़ीना हा कसान हा मुनाफ़िक़ान यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीन च दुईनी सी काफ़िरान लरा अवलिया दोस्तान मिन दूनिल मुअमिनीन सेवा द मुअमिनानुना अयब्तग़ूना आया दुई लटी इंदहुमुल इज़्ज़त दगी काफ़िरान सर इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ बेशक इज़्ज़त टूल पटोल ख़ास ता अल्लाह पाक सर दे। यानी जदीद दो सिफ़तुन ज़िक्र करल यहुदा दा मुनाफ़िक़ान द काफ़िरान सर दोस्ताना गई दोस्ताना ताल्लुकात वर सर सादी और दुएम दा दी दा दोस्ती रे दा पारकी दी दी सर इज़्ज़त लटी दा काफ़िरान इज़्ज़त मंदी नु मुंगम दी सर इज़्ज़त मनशु नो दा दो सिफ़तुन दा मुनाफ़िक़ान दी च अल्लज़ीना हा कसान यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीन च दीनी सी काफ़िरान लरा अवलिया दोस्तान मिन दूनिल मुअमिनीन सेवा द मुअमिनानुना अयब्तग़ूना आया दुई लटी इंदहुमुल इज़्ज़त दगे काफ़िरान सर इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ बेशक इज़्ज़त टूल पटूल ख़ास ता अल्लाह सर दे नो इज़्ज़त दादा अल्लाह पाक सर दे चाहता च अल्लाह उगोड़ी अगत इज़्ज़त वर्की वक़द नज़्ज़ल तहक़ीक़ सर अल्लाह नाज़िल करी दे अलैकुम बता सुबान दी फ़िल किताबी प किताब की दा हुक्म यानी दीना मख की सूरह इनआम दा मदनी सूरत दी सूरह निसा और दीना मख की मक्की सूरत सूरह इनआम की प आयात नंबर 68 की अल्लाह पाक जल्ल शनु हुक्म करे दे मुसलमानान होता तासु प आगे मजालिस के मकीने ज प कमु मजालिस की प कुरान पूरी इस्तेहज़ा कीगी टोके प कुरान पूरी कीगी द कुरान प आयातुन पूरी टोकी कीगी और दागे द आयातुन न इनकार कीगी नो पदसी मजालिस की मकीने वक़द नज़्ज़ल प तहक़ीक़ सरा अल्लाह नाज़िल कर दे अलैकुम बता सुबान दी फ़िल किताबी व किताब की अंदाज इज़ा समिअतुम हर गलता सुवरई आयातिल्लाहि आयातुन द अल्लाह युकफ़रु बिहा च कुफ़र कौली शी पागे पूरी यानी द अल्लाह आयातुन बांदी कुफ़र कीगी व युस्तहज़अु और इस्तेहज़ा कीगी टोकी कौली शी बिहा आगे आयातुन पूरी द अल्लाह न फ़ला तक़उदू न तासु मकीने मअहुम द हुई सरा हत्ता तरदे पूरी यख़ूज़ू जिद्वी मशगूल शी फ़ी हदीथिन ग़ैरिही पनूर ख़बरों के इन्नकुम न बेशक तासुबा इदन बदगा डेम की मिथलुहुम दवी पशान ये इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला जामिउल मुनाफ़िक़ीन जमगउन की मुनाफ़िक़ान लरा वल काफ़िरीन व काफ़िरान लरा फ़ी जहन्नम ब जहन्नम की जमीआ टोल काफ़िरान और मुनाफ़िक़ान लरा अल्लाह पाक जल्ल शअनुहु जमगउन के दे
چې دا ټول به الله پاک جل جلاله په جهنم کې په یو ځای باندې جمع کی. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې فلا تقعدوا تاسو مکینه معهم د هغوی سره حتی تر دې پورې یحودو چې دوی مشغول شي فی حدیث غیره په نور خبرو کې. او د سوره انعام په آیات کې ورستو دا دي چې فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین چې تاسو مکینه د دغه قوم د ظالمانو سره بعد الذکر رستو د ذکر کولو بعد القوم الظالمین دغه قوم د ظالمانو سره مکینه. نو په سوره انعام کې دا سدي نو د دې وجنه د علماو په دې کې اختلاف دی چې کله په قران پورې ټوکی کیږي استهزاء کیږي نو کو دا خلق دا کم چې ټوکی کی په قران پورې استهزاء کی د کفر خبري کی دی دغه خبرونه ووري نور خبري شروع کی نو دغه چکر می پورې دی ټوکی کی نو د دې ټول امت په دې باندې اتفاق دی چې په قران پورې سو ټوکی کی په مکمل مجلس کې په قران پورې ټوکی کیږي نو دغه ټیم کې خودي سره ناسته ناروا ده حرام ده دا ټیم کې به سره نه کېږي. البته ګودي دغه خبري پری دي د کفر ده او په خپل نور خبرو کې چې کوم دي مشغول شي نو د دې سره بیا ناسته جایز ده او کو ناجایز ده. په دې کې د علماو اختلاف دي د دې آیات توجه چې بعض علما و چې دې سره ورستو بیا کې ناسته شي چې کله دې د کفر د خبري پری دي نور خبرو کې مشغول شي نو ورستو سره سو کې ناس نو مسله به کې نشته دي. خو بعض علما و چې نه نش بیا سره نشي کې ناسته زګ دي بیا هم ظالمان دي الله مع القوم الظالمین قوم د ظالمانو سره مکینه نو دی خو دغه ټیم کې کفر پرې خودو خو بیا هم چې کوم دی ظالمان خودي نو دی سره بیا هم نشي کېناستلی. او بیا تفسیری مظهری والا قاضی ثنا الله فانی فتی رحمه الله په دې کې تطبیق کړی دی. هغه وی چې دغه کافرانو سره چې کوم خلق په قران پورې ټوکی کوي په دغه مجلس کې خو نشي کېناستلی. البته ګودي دغه ټوکی پرې خودي په نورو خبرو کې مشغول شو جایزو خبرو کې او د دې کز اشد ضرورت دی دنیوي ضرورت دی نو د خپل ضرورت ته وجه دغه مجلس ته راتللی شي په شرط دی چې دی په دغه ټیم کې په قران پورې ټوکی او استهزاء نه کوي بیا راتللی شي. نو د دې تقریبا ډېر صورتونه جوړیږي. یو صورت ادا دی چې دغه مجلس کې مثال په تور د ټوکو مجلس ته قران پورې ټوکی کیږي نو په دې کې څوک موجود دی او دغه ټوکی چې قران پورې کې مې ټوکی کیږي دغه خې غني نو په دې خو په دې سره کافر کیږي. ورستو پس بیا آیات کې روان دي. خو به هر حال دغه مجلس نه پاسېدل پکار دي چې په کوم مجلس کې په قران پورې ټوکی کیږي. نو فلا تقعدوا تاسو مکینه معهم د دوی سره حتی تر دې پورې یخوضوا چې دی مشغول شي فی حدیث غیره په نور خبرو کې انکم نو بشک تاسو به اذن په دغه ټیم کې مثلهم د دوی په شان دي. خو چې تاسو دی په دغه مجلس کې قران پورې ټوکی کولې د کفر خبرې کولې نو په دغه ټیم کې کوم یو کس سره ناس دي او د دې خبرې خې وګڼي غلې ناس دي خو د زړه نه به خوشاله چې خپل خبرې کوي نو دې چې کله دې د کفر د خبرې خې وګڼي نو کفر خګنل د خپل کفر دی نو دا کس په دې سره کافر شو. چې یو سړی یو مجلس کې د کفر خبرې کیږي قران پورې ټوکی کیږي او بل کس چې کوم دی ولیدو او دې خوشاله شو یې دغه خبرې خې وګڼل په دې سره دې کافر شو. دویم صورت ادا دی چې دته دا خبرې ناپسندیده ښکارا شوې خپل وته ښکارا نه شوې خو بیا هم د مجلس نه پان نه سیدو د مجلس پرې نه خودو نو په دې صورت کې د سړی ګناهګار دی. او دریم صورت ادا دی چې یو کس دغه مجلس ته تبلیغ د پاره لړ دا خلک لګیا دي قران پورې ټوکی کی ګناهګار گئی او یو کس راغی تبلیغ د پاره د وعظ او نصیحت لپاره نو په دې صورت کې دا وعظ او نصیحت او د مجلس تر تک د دې کس لپاره عبادت شو. او بل صورت ادا دی چې یو سړی به یو مجلس کې ناست دی او دی پاسېدی نشي مجبور دی داسې بیمار دی چې د بیماری په حالت کې دغه مجلس نه نشي پاسېدلی یا بل څه عذر دی شرعي عذر دی نو په دې صورت کې به دا کس بیا معذور وي. خو کو دې د کفر خبرې کی او دې خې وګڼي نو دې په کافر کیږي او کو خې اون غني خو بیا هم پانه سي دغه مجلس نه نو په دې صورت کې بیا ګناهګار دی دغه مجلس نه مخامخا دی پاسي. د دې وجه ابوبکر جساس رحمه الله احکام القرآن کې لګري دي چې کوم مجلس کې ګناه کیږي نو د کس باندې دا خبره ضروری ده د ایمان د کمزوري درجه مطابق چې دا مجلس پاسي. د دې وجه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو کس خلکو شراب سکلی او غیله کوړې ورکولې
پاکوړو کې یو روزدار عمر واستو خلکو ته حضرت د شراب نه دسکري دي اسی په مجلس کې شریک شو دی روزدار دی هغه غلم کوړې ور کړی وې دي چې روزدار دی د مجلس نه پاسېدو ولین نو د مجلس نه بیا پاسېدل پکاري ان الله بشک الله تعالی جامع المنافقین جمع کون کې د منافقانو لرا ول کافرین او کافرانو لرا فی جهنم په جهنم کې جميعا ټول را یعنی کافران او منافقان دا ټول به الله جهنم کې جمع کی الذين منافقان او کافران ها کسان دي يتربصون جدوی انتظار کی په دې آیات کې د منافقانو بل یو صفت ذکر کی الله پاک کبیح صفت دا ذکر کی چې کله مسلمانانو غالب شو دې مسلمانان ته مونږ استاسو ملګری او چې کله به کافران غالب شو نو کافرانو ته مونږ استاسو ملګری مسلمانان ته مونږ استاسو ملګری مونږ له مال غنیمت کې ایسر راکای کافرانو ته مونږ استاسو ملګری تاسو کم ګټری دي دې کې مونږ له ایسر راکای شتر مرغه کار به کو چې د سارو بیګارو د به ز مرغی یم او چې د مرغو بیګار به د به ز ساروی یم زناور یم نو د کشن منافقان وتم خو خدیم بدنوي دواړه طرفونه بهوال الذين منافقان ها کسان دي يتربصون جدوی انتظار کی بكم استاسو چې فان كان لكم کچروی لكم استاسو د فار فتح صفتح من الله د الله د طرفنا قالوا نو دا منافقان وای الم نکم معكم ایا مون تاسو سره ملګری نو مون تاسو مرګری نو مطلب دا دی چې مون تاسو مرګری یو منافقان او مسلمانانو ته وي او مسلمانانو ته فتح ملو شو کامیابی ملو شو جنگ به وګټو نو دې منافقان او مسلمانان دې مون تاسو مرګری نو څه مطلب مونږ له په مالی غنیمت کې سیسه راکې وان کان او ګچریوی للکافرین د کافرانو د پر نصیب صحیحه وان کان ګچریوی للکافرین د کافرانو د پر نصیب صحیحه مطلب کچره کافرانو با غالب شو او اغیو مسلمانانو باندې غالب رال وخت تور نو دی بو تسوی قالو نو دی بو توی علم نستحوذ آیا نو غالب شي مونږه علیکم پتا سو باندې د منافقانو بیا د کافرانو ته وی چې ګوره کوم مونږ د کافرانو سره مسلمانانو سره ملګری شي وي نو مونږ پتا سو باندې غالب شو خدا تاسو چې غالب شو نو دا مونږ د مسلمانانو سره ملګری نشو نو د دې وجه نه تاسو غالب شو غي مغلوب شو مطلب مونږ تاسو مرګري آیا نو غالب شي مونږه علیکم پتا سو باندې ونمنعکم او مونږ نوې بچ کړی تاسو من المؤمنین د مؤمنانو نه دی ورته وی مونږ پتا سو غالب شو حکم د مسلمانانو پتا سو غالب شو حکم مسلمانانو سره ملګری شي او مونږ تاسو د مسلمانانو نه بچ نه کړی نو فالله الله تعالی يحكم ما فیصلو کی بینکم فما بین استاسو کی یوم القیامت پورز د قیامت ولن يجعل الله او هرگز به اونګرزی الله پاک للکافرین د کافرانو د بارا علی المؤمنین بمؤمنانو باندې سبیلا دو غلبه سلارا نو چرته به کامل مسلمان باندې کافر غالب نشي کامل مسلمان زمون په شان دي چې کوم صحیح مسلمانان دي پاغي باندې به کافر چرته غالب نشي او دلته کې الله پاک د مسلمانانو هغه ته فتح وي چې فین کان لکم فتح کو چې مسلمانانو ته فتح حاصل شي نو فتح ورته دی وجه نو وي چې مسلمانان کو جنگ غټي د نیکو اعمالو د طاقت توجه نه غټي او کافران چې جنگ غټي نو هغه د خپل ظاهري اسباب د وجه نه جنگ غټي نو هغه د نسویب او برخه د کافرانو هغه د برخه وي چې دا په دنیا کې هر څوک چې کوم دی غټلی شي او د مسلمانانو هغه ته فتح او کامیابی وي نو فرمای جنازه له کوڅوږي بس مختصر او پیره ترجمه کو صرف نه بشر المنافقین زیر ورګه منافقانو ته بان لهم جبشک دوی د بر عذاب الیما عذاب دردناک الذين هاغسان منافقان هاغسان یتخذون چې دوی نسی الکافرین کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه ایبتغون آیا دوی تلاش کی عندهم العزه د دې کافرانو سره عزت فان العزه لله جميعا بشک عزت ټول پټول خاص الله سره دی وقد نزل بتحقیق سره الله نازل کړی دی علیکم بدا سبحانه فی الكتاب په کتاب کې حکم ان اذا سمعتم دا جهر کل تاسو اور آیات الله آیاتنا الله یکفر بها چې کفر کولی شي په هغه پورې او یستهزئ او استهزاء کولی شي به هغه پورې فلا تقعدون دا سمکنه معهم دا وسره حتی تر دې پورې خود چې دوی مشغول شي په حدیث غیره په نور خبرو کې انکم بشک تاسو با اذن بدغه ټیم کې مثلهم د دوی پشان یا ان الله بشک الله تعالی جامع المنافقین جمع کون کې د منافقانو لرا ول کافرین او کافرانو لرا په جهنم جميعا په جهنم کې ټول
الذين منافقان ها کسان دی تربصون چې دوی انتظار کی بكم استاسو فإن كان لكم فتح كشربي فإن كان كشري كان وی لكم استاسو ظفر فتح فتح من الله د الله طرفنا قالوا ندع منافقان وی الم نكم معكم آیا مستاسو ملګری نو من آیا مستاسو ملګری نو یعنی مولا پدې مال غنیمت کی صبر خراک ہے الم نکم معکم آیا مستاسو ملګری نو و ان کان للکافرین او گشری د کافران د ور نصیب صحیحا صبرخه سکامیابی قالوا ندی وتوی الم نستحوذ آیا نو غالب شوی مونږ علیکم پتا سو باندې ونمنعکم آیا مونږ نو بچ کړی تاسو من المؤمنین د مؤمنانو فالله بس الله تعالی يحكم فیصلوږي بینکم ما بین استاسو کې یوم القیامت په ورځ د قیامت ولن يجعل الله هرگز به اونګرځي الله تعالی للکافرین د کافرانو د بارا علی المؤمنین بمؤمنانو باندې سبیل د غلبی سلارا سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صبح جنازه لجی 9 بجے جنازه ده.